Good morning, everyone. I hope you can hear me, and welcome to our session this morning. We are talking to activists from inside Ghouta and inside Idlib today. I know these calls have become habitual. However, hearing the news from inside Ghouta and inside Idlib or inside any parts of Syria currently certainly is very difficult and cannot be habitual. And frankly, after each one of these calls, there seems to be just a difficult time of reflection and a conversation. However, it's so important to have these calls and to hear what is going on directly from the inside and to share and see how we can help. So first of all, let me introduce myself. My name is Suzanne Meriden, and I'm the Executive Director of the Syrian American Council, and it's certainly a privilege to me and all my colleagues and everyone here in the United States and around the world to listen to these stories of these heroes that are inside Syria. And so we thank all our guests, and I'll introduce them now, but let me just quickly tell you in Arabic what I just said. صباح الخير وشكرا للجميع لأنكم معنا. صباح الخير طبعا لأنه نحن عم نحكي من أمريكا. أنا اسمي سوزان مريدن مع المجلس السوري الأمريكي. أنا شرف إلي إني أقدر أحكي مع الجماعة اللي حنحكي معهم اليوم من جوات غوطة ومن جوات إدلب لحتى نسمع عن القصص اللي عم تصير معهم كل يوم. يعني آخر كم يوم كانوا صعبين كثير، طبعا آخر 7 سنين صعبين، بس للأسف آخر كم يوم الأشياء اللي عم نسمعها من جوا صعبة كثير، ولكن نحن مشان هيك مبسوطين إنه على القليلة عم نقدر نتواصل ونسمع من الجماعة الدغري. So this morning we have Mr. Ibrahim Al Haj, who is with the White Helmets. He works on the media. And so those stories, of course, we know the White Helmets are heroes, and we are glad that we're able to speak to them directly and hear from them. And we also have Mr. Belal Kharpotly, who's an active in East Ghouta. So Mr. Ibrahim is in Idlib this morning, and Mr. Belal is in Ghouta. فاليوم الصبح لنا الشرف إنه نحكي مع الأستاذ إبراهيم الحج يلي هو مع الوايت هيلمتس المعروفين أكيد. كل يوم عم ينقذوا الناس اللي عم تموت وعم تعلق تحت الحجر وكذا، فهذا مشان هيك شرف لنا إنه نحكي معهم. ومعنا كمان الأستاذ بلال كربوتلي اللي هو ناشط من الغوطة. So let's go ahead and get started. صباح الخير يا جماعة، كيفكم؟ صباح الخير أخت سوزان، شكرا لاستضافتكم. شكرا لكم وشكرا للجميع على انه عم تجوا وعم تحكوا معنا وتعطونا الاخبار الصعبه. خلينا نبدا مع الاستاذ ابراهيم، اعطينا فكره عن اللي عم يصير اليوم عندكم. So we're going to start with Mr. Ibrahim to hear what is going on today, where he's coming from in Idlib. تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أنتم شفتوا الشيء اللي صار آخر كم نهار إن كان بمدينة إدلب، لأن كان بجميع أرياف المحررة بالمناطق المحررة بالشمال السوري كان مجازر دموية. لحد الآن فرق الدفاع المدني عم تعمل على انتشال العالقين اللي كانوا تحت الأنقاض القصف السابق. كان بصراحة كان هخليك بس تحكي شوي مشان أقدر أوصل الفكرة تبعك دغري. So Mr. Ibrahim is saying that the last few days have been extremely difficult, specifically because of direct massacres in all the liberated areas of Syria, of course in this case Idlib. تفضل. يمكن ما راح أقدر إنه أعبر عن كل الحالات أو كل المواقف اللي شفناها قدامنا بالقصف اللي صار جميع أنواع الأسلحة على جميع المناطق اللي كانت خارجة عن سيطرة النظام. جميع المناطق المحررة هون في الشمال السوري تعرضت لقصف شديد جدا. I won't be able to tell you or to describe the scene exactly as is, simply because it is a very difficult scene in almost all of the areas. Outside the control of the regime, in liberated areas, it's just a very tough scene currently. شهدت المناطق هي بالمناطق المحررة بالشمال السوري أكثر من 2000 غارة جوية من الطيران الحربي، وأكثر من 1800 لغم بحري أو مثل ما بيقولوا برميل متفجر سقط على المناطق المحررة في خلال إحصائية أصدرها الدفاع المدني من بداية عام 2018 حتى الآن. The areas that we're talking about have seen over 2,000 bombs, over 2,000 barrel bombs. Which has been very difficult for these cities to sustain since the beginning of 2018. نحكي شوي عن عمليات الدفاع المدني. استجاب الدفاع المدني خلال الفترة الماضية لأكثر من 1800
عملية توزعت بين الأطفال. استطاعت خلال هذه الفترة أنقذ أكثر من 60 شخص كانوا على قيد الحياة، وقدمت خدماتها لأكثر من 800 شخص أيضا بسبب طلعوهم من تحت الأنقاض. كانت 800 شخص فارقوا الحياة، أكثر من 1700 شخص كمان أيضا كانوا إصابتهم إصابات خطيرة. معلش أخ إبراهيم، بس حأطلب منك تعطيني الأرقام مرة ثانية. أول قلت لي 1800 عملية استجابة قامت فيها فرق الدفاع المدني خلال بداية عام 2018 لحد الآن. So in terms of numbers and what the White Helmets have been able to accomplish over the last few weeks, more than 1,800 rescue missions. شو كان اللي بعده كان؟ وثق الدفاع المدني خلال الفترة الماضية أكثر من 800 شهيد سقطوا خلال حملة القصف العنيفة اللي تعرضت للمناطق المحررة بالشمال السوري. They also saw, the death of 800 martyrs that they've had to rescue out of the rubble and from under these bombs. تفضل. في عندنا 1700 حالة مصاب تم انتشال بعض منهم من تحت الأنقاض. كان في إصابات خطيرة منهم فارقوا الحياة. كان في عندنا أكثر من 60 شخص طلعناه عايش من تحت الأنقاض، كان بيناتهم أطفال. ظهرت بالفيديوهات الأخيرة اللي ظهرت على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. And there were over 1,700 rescue missions from under the rubble, of which many have died. About 60 people had actually survived from, being under the rubble and being rescued out. And so it just has been a difficult scene, but many of these scenes have actually been watched in several videos that came out over the last few weeks of people being rescued from under the rubble. Some, unfortunately, who have passed on and others who have been able to survive. تفضل. خلال الفترة الماضية النظام السوري والطائرات الروسية استهدفت البنى التحتية، استهدفت المشافي الميدانية. تم تدمير أكثر من 6 مشافي ميدانية تدمير كامل. كان بيناتهم مشفى معركة النعمان اللي كان يحوي على حواضن للأطفال، اللي كان يحوي على المرضى. تم تدميرهم بشكل كامل وخرجوا بالكامل عن الخدمة. أصبح الآن مناطق ريف إدلب الجنوبي خالي من النقاط الطوبية ومن المشافي الميدانية. So the Russian regime and the Syrian regime have specifically attacked underground positions and mainly hospitals. These hospitals are completely destroyed and have left the areas like Idlib completely devoid of hospitals. So of course, if there are injuries, there's nowhere to take them to be taken care of. وعفوا أخ إبراهيم، قلت لي كم مستشفى راحت؟ 6 مشافي خرجت بالكامل عن الخدمة خلال الاستهداف اللي صار بالفترة الماضية. So because of this bombardment from the Russian regime and the Syrian regime, 6 hospitals have been completely destroyed and are not able to function at this time. تفضل. كانت الهجمة كانت هجمة عنيفة جدا، استخدم فيها النظام وطيران روسي جميع أنواع الأسلحة، إن كان صواريخ عنقودية تحمل قنابل عنقودية، لأن كان صواريخ فراغية، لأن كان حتى الصواريخ الارتجاجية اللي أيضا تم تدمير جزء كبير من البنى التحتية. كان في عندنا بعض النقاط الطبية اللي هي تحت الأرض، حتى بعض مراكز الدفاع المدني اللي هي بأحد هي تحت الأرض كمان تم استهدافها واستشهد على أسرى بعض عناصر الدفاع المدني. وكان الاستهداف متمركز كان على البنى التحتية لحتى أنه يدمر البنى التحتية وحتى يدمر الحياة الموجودة كانت بهذه المناطق. So the massive attacks by the Russian regime and the Syrian regime have really had the main goal of just completely destroying the infrastructure and life as it can survive in an area. All kinds of weaponry has been used, especially insidious weapons that are completely meant to go underground and completely destroy underground under a large surface. And many, unfortunately, of course, those who are trying to be rescued have passed, but also the white helmets who are trying to rescue have passed away. So essentially the regime, both the Russian and the Syrian, have just completely tied life down, and that's what they're trying to do. تفضل. لحظات صعبة عاشها المدنيين خلال حملات القصف الأخيرة اللي كانت تركز القصف بجميع أنواع الأسلحة، إن كان بالقنابل العنقودية، حتى كان في قنابل عنقودية، قنابل النابلم الحارقة اللي كانت تنزل بتحرق أكبر عدد من البيوت. واجه كمان فرق الدفاع المدني واجه صعوبات كثير كبيرة بإطفاء هيك نوع من الحرائق.
كان في استهداف بغاز الكلور ايضا، كان بسراب كان في استهداف بغاز الكلور، بحيث ببلده تل الطوغان بريف ادلب الجنوبي ايضا تم استخدام الكلور. كان هناك استهداف للنازحين اللي كانوا عم بينزحوا من ارياف ادلب الجنوبي، ريف حماه الشرقي، ريف حلب الجنوبي، اللي كانوا عم بينزحوا للمناطق الشمال السوري، مناطق اكثر امانا. كان تم استهدافهم ايضا بالطيران الحربي، واستشهاد على اسرى اكثر من 5 واصابه اكثر من 14 شخص كانوا موجودين باحد سيارات النازحين. So in addition to the weapons that we already discussed, the use of napalm and chlorine was also present. Because of the napalm, there were extensive fires that were very difficult to put out. The chlorine, of course, caused a lot of damage and breathing issues and lots of death. And, you know, in addition to targeting residences just living in the area, even people who were displaced, who were trying to run away and flee to other more secure areas in Syria, those people were also specifically targeted. So again, we go back to that main point of the Russian regime and the Assad regime just trying to destroy anything living or anything that could possibly, anyone that could possibly rescue, just to completely halt life in that area. طيب أخ إبراهيم خليك معنا، بدي شوي يعني لحتى نفرجي شو عم يصير على عدة الأطراف، نروح لعند الأخ بلال ونسمع منه شو عم يصير عنده بالغوطة. Everyone, we're going to go ahead and now switch to Mr. Belal in Ghouta. He's one of the activists there, to just hear from him and to be able to parallel and see what's happening on both ends here. So تفضل أخ بلال، كيف صحة؟ نشكر الله الحمد لله مشاها، يعطيك العافية. بالنسبة للغوطة الشرقية، طبعا هي الغوطة الشرقية محاصرة منذ 5 سنوات، من عام 2013 محاصرة، تتعرض للقصف والحصار والتجويع. خلال 3 أشهر اللي مضوا من منتصف شهر 11 2017 بدأ التصعيد العسكري العنيف من قبل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وحلفائه على أحياء الغوطة الشرقية وبلداتها. تمام. خلال 3 أشهر لحد هذا اليوم سقط في الغوطة الشرقية ما يقارب 1150 شهيد وما يقارب 2400 جريح. 60% من الجرحى هم بحالة خطرة، ومنهم قسم تعرضوا لحالات بتر أطراف. طيب خليني اقلب على الإنجليزي هون. So Mr. Belal has shared that of course we know Eastern Ghouta has been under siege since 2013, so that's going on 5 years now. But specifically in the last few months, since November of 2017, there has been specifically focused attacks, you know, much harsher than usual from the Russian regime, from the from the Syrian regime and the Iranian regime, specifically on Ghouta, where we have seen just in the last few months over 1,800 people that have died, over 2,400 people that have been injured, and very deep injuries that are very difficult to sustain, and to be able to bring back to normal basically. بس بدي اقول لك، قلت لي 1800 شهيد و2400 جريح بس بآخر كم شهر؟ حوالي 1100 مو 1800 1100 شهيد و2400 جريح خلال 90 يوم 3 أشهر يعني. Okay, just I want to correct my numbers, please. In the last 90 days, there has been 1,100 death martyrs and 2,400 injured. شكرا كثير. تفضل. طبعا العدد الأكبر من الشهداء المدنيين اللي ارتقوا كان خلال ال7 أيام الماضية. خلال ال7 أيام الماضية لحد هذا اليوم صعد النظام بشكل مكثف وهمجي جدا لقصفه على أحياء الغوطة الشرقية. طبعا القصف ما عم يكون عشوائي، لأنه القصف عم يكون ممنهج على عمق الأماكن السكنية والمدنية، فهون ما عندنا قصف عشوائي، عندنا قصف ممنهج لقتل أكبر عدد من المدنيين، تدمير البنى التحتية، تدمير المشافي الميدانية. طبعا الاستهداف كمان عم يكون مباشر لأفراد الدفاع المدني ولأفراد المشافي الميدانية، للمسعفين، لعناصر الهلال الأحمر، وهذا الشيء موثق لدى المنظمات الموجودة العاملة ضمن الغوطة الشرقية. خلال بس هقول إحصائية
خلال السبعة أيام اللي مضوا لحالهم سقط ما يقارب ال 25 شهيد من الغوطة الشرقية، ما يقارب ال 400 جريح. هذول فقط خلال السبعة أيام اللي مضوا. طيب بس عد لي اياهم الارقام من فضلك. 205 خلال 7 اخ أيام. بلال، مع قطع صوتك من عندي، كنت عم تقول لي خلال ألو. ايوه هلا رجع صوتك. 250 هلا خلال 7 أيام حوالي 225. كل ما تيجي بدك تقول لي الارقام بيقطع صوتك، ما بعرف ليش. 225 شهيد و400 جريح. اوكي هلا مشي الحال. So in the last 7 days specifically, there has been even more monstrous attacks, if one can imagine, again, from the regimes. And they're specifically targeting, it's not just any casual bombardment. They're specifically targeting residences and civilians. They're specifically targeting underground infrastructure, the hospital. So basically, almost the same exact thing we're hearing from Mr. Ibrahim as well. It's that same, going after anything that could possibly survive or have life or give life or rescue. And in the last 7 days alone in Eastern Ghouta, we saw 225 deaths and قلت لي كم جريح؟ 400 جريح؟ 400. 400 injured. And I'm sorry, I keep double checking on the numbers only because it's important to be accurate and there are so many numbers being thrown out. طيب تفضل كمل. طبعا المهم اللي نحكي فيه هو الاستهداف اللي صار بغازات سامة يعتقد أنه غاز الكلور. 3 استهدافات تمت لمدينة دوما. الاستهداف الأول كان بتاريخ 13/1، الاستهداف الثاني كان بتاريخ 22/1، الاستهداف الثالث كان بتاريخ 1/2. الاستهداف تم عن طريق صواريخ أرض قصيرة المدى محملة بغازات سامة للقسم الغربي من مدينة دوما. طبعا الاستهداف تأثر به عدد كبير من المدنيين. آخر استهداف تأثر به حوالي 29 مدني أصيب بهذه الغازات السامة، تم إسعافهم، إعطاهم العلاج والإسعافات الأولية المناسبة، تم إنقاذ أرواحهم. الذي يرجح، وهناك معلومات تقول أن الميليشيات الإيرانية كانت مساهمة بتحضير هذه الغازات ضمن هذه الصواريخ لاستهداف المدنيين ضمن الغوطة الشرقية وتحديدا ضمن دوما. طيب شكرا. One of the main important points to point out here in these attacks we're talking about in Eastern Ghouta are the specific chemical attacks, the chlorine attacks. We've seen actually a series of them coming down directly and attacking, again, civilians and residences. We saw one in Douma, that's an area in Eastern Ghouta, on January 13th. We saw the second one on January 22nd, and we saw the last one on February 2nd. And again, these are specific weapons holding chemicals that have attacked, they attacked many, but 29 specific civilians had to be taken to hospitals, had to be, rescued. They were, thank goodness, saved. However, there's anticipation of more and more of such attacks, and it has been discovered that the Iranian militia was directly involved in actually packaging these weapons and sending them out to be used. So a very important point for us to note, since we do know the Iranian militia is directly working with the Syrian regime, protecting the Syrian people. تفضل. طبعا بالتزامن مع هذه الحملة العسكرية العنيفة وارتقاء الشهداء الكبير، العدد الكبير من الشهداء والجرحى والدمار الكبير المادي اللي حصل، هناك عدد حوالي 800 حالة طبية بحاجة لإخلاء فوري من الغوطة الشرقية للعلاج بسبب افتقاد المواد الطبية والمستلزمات والكوادر اللازمة للعلاج. هذه الحالات بظل الحصار المطبق الذي تعانيه الغوطة الشرقية. So in addition to the destruction and the deaths and all the injuries we are seeing, some of the cases we are seeing currently, actually 800 cases we are seeing are
people who are injured who must leave the Eastern Ghouta area in order to be saved, because there simply aren't the tools or the medication or any infrastructure needed to help rescue and save these people. So they need to be able to leave Ghouta. However, that's unfortunately impossible due to the siege going on right now. Go ahead. بالنسبة ألو أيوة تفضل. بالوقت الحالي معظم القطاعات الخدمية والطبية والتعليمية شبه مشلولة العمل. بالنسبة للقطاع التعليمي تم استهداف 34 مدرسة تم تدميرها جزئيا، بالإضافة ل 11 مدرسة تم تدميرها بشكل القصف المنهجي خلال تم إيقاف التعليم ضمن الغوطة الشرقية، وتم حرمان 57 ألف طالب حاليا متوقفين عن مزاولة تعليمهم ضمن الغوطة الشرقية نتيجة القصف وعدم القدرة على التحرك واستهداف المدارس بشكل مباشر. قلت لي كم طالب ما له قدران يدرس هلا؟ 57,000. 57,000. You know, in addition to everything going on right now, of course, too, the medical services, educational services, all of that has halted. And specifically on the educational services side, 34 schools are no longer able to function. And because of that, 57,000 students are not able to go to school, are not able to get education. And so, you know, the destruction is happening on many levels. Physical, emotional, and even just any hope of improvement or education, etc., is now being halted as well. تفضل. بالنسبة للمشافي الميدانية تم إخراج 3 مشافي ميدانية عن العمل بشكل كامل، وهناك 5 مشافي ميدانية أيضا خرجوا عن العمل بشكل جزئي نتيجة القصف اللي استهدف المشافي بشكل مباشر. So, you know, to talk about hospitals specifically, we mentioned that previously. However, again, hospitals are being specifically targeted. We have about 8 hospitals now that can no longer function, that can no longer service anyone. And that's another piece of the infrastructure that's basically being halted right now. تفضل. حسب تقارير أممية وحسب تقارير المنظمات اللي ناشطة ضمن الغوطة الشرقية، هناك 10,400 عائلة ضمن الغوطة الشرقية بحاجة لاستجابة إنسانية عاجلة تتعلق بواقعهم الطبي والمعيشي والإنساني. 10,400. أو آخر كلمة شو قلت لي؟ طبي ومعيشي وشو؟ 10,400 عائلة تحتاج لاستجابة إنسانية عاجلة تتعلق بواقع العوائل المعيشي والطبي والإنساني. In addition to those numbers we have given you, there are currently, and these are numbers that are estimated from different organizations working in the area, about 10,400 families are in immediate need of humanitarian aid, humanitarian, just all kinds of aid. طب خليني أسألك وين عايشين هالعوائل؟ شو حياتهم اليومية؟ شو عم يعملوا لحتى هن يقدروا ينقذوا نفسهم بما إنه ما في حدا لينقذهم؟ هلا اللي عايش ضمن الغوطة الشرقية إن كان هي العوائل ولا غيرها، الحياة ضمن الغوطة الشرقية ما في أي خيارات بالنسبة لنا، يعني ما في أي خيار إلا أنك بتحاول تقوي نفسك من القصف من الأقبية مثلا، ولكن الأقبية والملاجئ غير مجهزة، لا يوجد ملاجئ بالغوطة الشرقية مجهزة بشكل كامل. ما في أي خيار، ما عم يحسنوا يدبروا حالهم أبدا، يعني ما في عندهم أي خيارات، إنهم بانتظار أي عملية إنسانية تحدث يعني بالغوطة الشرقية لصالحهم، أما ما عندهم أي خيارات ثانية، يعني عم ينتظروا الموت. طيب, I asked Mr. Belal, these families, you know, how are they surviving? If there's no aid coming to them, if there's no expectation of aid coming to them because they're under siege, then what are they doing to help sustain themselves? And his answer was that whether we're talking about these 10,000 families or other families, there simply is nothing to do for them. They are just living minute by minute, trying to hide and trying to go into relief areas, which are not available anyway. So even if you go to hide somewhere, there really isn't a safe place for you to go. So all these families are doing are simply, they're just waiting to die. That's all they can do at this point because there's no hope whatsoever for them. طيب تفضل.
هلا طبعا المنظمات الإغاثية والمؤسسات اللي ناشطة ضمن الغوطة الشرقية عم تحاول قدر الإمكان حسب إمكانياتها المتاحة إنه تساعد هي العوائل وتساعد العوائل اللي بحاجة للمساعدة، ولكن وفق الإمكانيات المتاحة بظل الحصار ما في أي إمكانيات طبية، ما في أي إمكانيات خدمية ولو كانت محدودة جدا يعني للغاية. مثل ما بيقولوا غريق ما بينقذ غريق، ولكن عم يحاولوا شتى الوسائل إنه يحسنوا يساهموا بصمود هذه العوائل، يعني حتى يصير أي خرق إنساني. So, while we're sharing what these families are going through, it's important to note that the humanitarian organizations inside East Ghouta are trying their best to help save people. However, it's almost like a drowning person trying to help another drowning person. There really isn't much to do for them. There really is there are no tools, there are no capabilities to actually help, yet people are still trying to see what they can do for each other. But again, that's very minimal because there's not much available to them to be able to help. وشو كمان نقدر نعرف عن جوا؟ هلا نحن بشكل عام وصفنا الواقع الحالي خلال 3 شهور، وطبعا هذا الواقع هو خلال 5 سنوات، ما له خلال فقط 3 شهور، ولكن هذه 3 شهور كانت قاسية للغاية. وصفنا الواقع بشكل عام. نحن كناشطين عم نقوم بدورنا توصيل الصورة، توصيل الرسالة لمناشدة المنظمات الدولية العاملة لتفعيل نشاطاتنا الإعلامية وإطلاق الحملات الإعلامية، توجيه الرأي الدولي للتحرك، ولكن للأسف ما في أي تحرك فعلي. الجميع عم يكتفي بالتصريحات الإعلامية والبيانات فقط لا غير، ما حدا عم يفعل أدواته على الأرض لمساعدة المدنيين، من مساعدة 400 ألف نسمة يعيشون ضمن الغوطة الشرقية، على الرغم من أن مكاتب الأمم المتحدة في دمشق تبعد 4 كيلومتر ل4 كيلومتر ونص عن الغوطة الشرقية. مكاتب الأمم المتحدة، مكاتب منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، جميع شركاء الأمم المتحدة يعني موجودين ضمن دمشق، وتحديدا ضمن حي المزة بدمشق. بإمكان أي موظف أو أي عامل ضمن هذه المنظمات فتح نافذة مكتبه ليشاهد الطائرات الحربية التي تقصف الغوطة الشرقية فقط لا غير. يعني هذا الشاهد لا يحتاج لا لأدلة ولا يحتاج لصور، الأصوات مسموعة بقلب دمشق، الطائرات موجودة بسماء دمشق عم تحلق وتقصف الغوطة الشرقية. So Mr. Belal wanted to note that, these numbers he has just shared, we're focusing on the last 90 days, but essentially, as we mentioned at the very beginning, this has been happening for 5 years. The last 90 days have been probably the worst and most monstrous in terms of attacks from the regime. However, this is something that's been happening in the last 5 years. And the message they're trying to get out, him specifically, as well as others inside Ghouta, is that they want people to know what's happening so that the international community, through what they're hearing through the media, through reports, etc., can help and can rescue these Syrian civilians dying at the hands of the Syrian regime and the Iranian regime and the Russian regime. But unfortunately, even as the news gets out, even as the reports get out, no one is doing anything. All anyone is doing is making statements and reviewing reports and analyzing reports, but no one is actually acting to help save these lives. And even the United Nations, who's just only 4 kilometers or more, 4.5 kilometers away in Damascus, is right there, can see what is happening. There's no need for proof because the proof is they are witness to what is happening. Still, no one is doing anything. And unfortunately, that's such a tough message to be receiving from someone inside Ghouta. طيب يعني أنا شايفتك ما شاء الله يعني هيك بكل لباقة عم تحكي هالحكي، بس إنه يعني من وجهة نظرك، وآسفة يمكن السؤال سخيف ولكن حأسأله، شو العمل يعني لما أنتم عم تشوفوا إنه المجتمع الدولي ما عم يعمل شيء؟ طب من طرفكم أنتم شو العمل؟ شو عم تعملوا؟ بعرف قلت لي أكترية العوائل عم يستنوا الموت، هل هذا هو الشيء الوحيد ولا هل يعني جاوبني وقل لي شو رأيك؟ صديقتي، يعني أنت اليوم عم تحكي مع 400 ألف نسمة ضمن معتقل حقيقي، عم يتعرضوا للتعذيب، عم يتعرضوا للقصف، عم يتعرضوا للتجويع والفقر.
المعتقل ما طالع بإيده شيء غير إنه يحاول يصمد، غير إنه يحاول يصنع أمل لذاته، غير إنه هدول المعتقلين يساعدوا بعض فقط لا غير. المجتمع الدولي ما بدنا نقول متخاذل، ولكن لا يقدم أي شيء. سيناريوهات مرت فيها معظم المناطق اللي تهجرت واللي تعرضت للحصار كنا شايفينها. للأسف يعني السيناريو عم يتكرر بكل المناطق، ما في أي منطقة عم يصير فيها أي تدخل حقيقي من قبل منظمات الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن المشلول بشكل تام تجاه ما يجري. نحن ما عم نطالب بموقف سياسي، نحن ما عم نطالب بموقف سياسي لصالح معارضة أو لإسقاط نظام. نحن عم نطالب بموقف إنساني لصالح المدنيين المحاصرين. اليوم أنت ما عم تحكي عن حرب بين جيشين، ما عم تحكي عن شيء عسكري عم يصير. اليوم نحن عم نحكي عن 400 ألف مدني محاصر من بقعة جغرافية لا تتعدى 80 كيلومتر مربع على حدود العاصمة دمشق. هؤلاء بحاجة تدخل إنساني سريع فقط لا غير، بحاجة إيقاف قصف، بحاجة فك حصار، بحاجة إدخال مواد طبية، مواد خدمية، مستلزمات، بحاجة إعادة فتح المدارس، إعادة تهيئة البنى التحتية من كهرباء وماء. الأطفال بالغوطة الشرقية عدد حالات سوء التغذية تخطى 500 حالة. هذا ما له ذنب، تمام؟ هذا ما له ذنب، هذا بحاجة تدخل إنساني، هذا ما بحاجة لا تصريحات ولا بحاجة بيانات ولا بحاجة أي كلام فارغ. على الرغم خلينا نحكيها صراحة، الأمم المتحدة اليوم عم تدعم مناطق النظام بشكل كتير كبير من إعادة تهيئة البنية التحتية ودعم ملف إعادة الإعمار، وهذا الشيء شفناه بحلب الشرقية وبعض مناطق ريف دمشق. الأمم المتحدة اليوم عم توجه دعم كبير للنظام، وهذا الشيء نحن ما ضده، بالعكس أي مدني بأي بقعة سورية وأي بقعة جغرافية بسوريا موجود، نحن مع أنه يندعم. ولكن أنت عم تدعم مناطق النظام وعاجز عن تقديم أي دعم لمناطق اللي محسوبة على المعارضة، تمام؟ فأنت إذا تمتلك ورقة ضغط، تمتلك أي ورقة ضغط تستطيع من خلالها الضغط على هذا النظام وحلفائه لتحصيل أي شيء لصالح المدنيين. ولكن الغريب أو الشيء المريب اللي عم يصير إنه هي المنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تحافظ على كينونة الإنسان والبشر عم تكتفي فقط بإصدار بيانات دون تفعيل أي أداة على الأرض. طيب شكرا أخ إبراهيم. I asked Mr. Ibrahim the question of, which I felt was a silly question, but I felt I needed to ask him anyways, that he's telling us families inside are not able to do anything because they have no aid whatsoever. They're under siege. All they're doing is waiting to die. And so I said, what does one do then when they're in your situation? How do you live? What do you do knowing that nothing is coming your way, that nothing is happening? And he kind of, I know, gave me a smirky smile because that question is probably odd, but he basically said, listen, you're talking about 400,000 people living in a very small space, and they are basically living in prison. And there's nothing coming their way. They're expecting nothing except for death, as we mentioned. And all they can do at this point is help each other to the best of their ability, even though everyone is in a way injured, whether emotionally or physically. And, he said, at this point, we are not asking for anything political. We are not asking even for the fall of the regime. At this point, all we want is to save lives and save the people that are dying. We're just asking for that humanitarian right to live. That's all we want at this point. And he was talking about what's really hurtful as well is organizations like the UN and the National Security Council that are supposed to be about helping people. Their focus has been about helping the areas of the regime, which he's not against. He's saying, listen, wherever people need help, we want help to get to them. But why are these organizations that have taken oath to help all humankind focusing only on supporting and helping regime areas and completely neglecting opposition areas?
And, you know, unfortunately, that's a question we all have, is what is the United Nations doing? What is the role of the United Nations? And why are they ignoring all these chemical attacks, ignoring all these deaths and destruction? You know, sure, they put out statements, but what are these statements doing? We need action. And so that's a very important point to note about the United Nations. Not surprising, unfortunately, we've known this. However, this question must be asked by every single one of us and directed directly to the United Nations and to those that take oath of helping people. طيب بلال، رح نروح شوي لعند الأخ إبراهيم ونسمع منك. خليك معنا من فضلك. أخ إبراهيم، يعني سمعت الحكي طبعا، وأكيد من عندك نفس التفكير يمكن، ولكن قل لي يعني حابة أعرف خصوصا آخر نقطتين حكى عنهم الأخ بلال، شو أنت رأيك فيه؟ بالتاكيد سوزان، هلا بالنسبه للمناطق المحاصره فعلا المجتمع الدولي هو ما قدم شيء. انا بمدينه حلب، وانا كنت احد المحاصرين بمدينه حلب، وكنا ننقصف في مدينه حلب وتحاصرنا بمدينه حلب. للاسف ما حدا قدم لمدينه حلب، للمدنيين بمدينه حلب اي شيء، حتى انه تم تهجيرهم بالباصات. هي السيناريوهات عم بتتبع النظام بكل المناطق المحاصره. للاسف يعني النظام تعود على مدار ال7 سنين الماضيه، تعود انه يطالع المناطق المحاصره بالباصات بتهجير قسري حتى يعمل تغيير ديموغرافي بالمناطق نفسها. هذا الامر اللي عم نشهده نحن بكل المناطق. حملات التهجير اللي صارت ان كان بالفتره الماضيه، تم تهجير اكثر من 350,000 مدني. ما ضل لهم محل، للاسف ما ضل لهم محل يروحوا عليه. يعني حتى المخيمات اللي كانت على الشريط الحدودي لتركيا تعبت بشكل كثير كبير، يعني ما ضل في محل حتى يحطوا خيام. للاسف وضع كان مأساوي جدا، يعني كان وضع للمدني وضع مأساوي جدا. وضع القصف وضع كان مو طبيعي. يعني النظام كان عم بيتبع سياسه الارض المحروقه بالتقدم اللي صار. بالفعل يعني تقدم مناطق كثير كبيره، وهي المناطق يعني مناطق تشهد اعداد سكان كثير عاليه. صرنا يعني هلا حاليا بالمناطق اللي نحن موجودين فيها يعني زحمه كثير كبيره من المدنيين، معاناه انسانيه كثير كبيره. يعني حتى المدني خاصه بهالاجواء، باجواء فصل الشتاء، يعني حتى ما عم بيعرف وين بده يروح. ما في لا خيمه توقيه، يعني لا مكان، اي مكان يوقيه. حتى وقت عم بيروحوا يعني بيطلعوا الاكثر امانه عم بيستهدفون النظام، بيستهدفون الطيران، لحتى انه يقتل اكبر عدد ممكن من المدنيين موجودين هون. هي السياسه اللي عم بتتبعها ان كان النظام بكل المناطق الميليشيات اللي عم تقتل معه، وكل هي سياسته، سياسه القتل. يعني ما النظام ما بيعرف خلال ال7 سنين غير لغه الدم انه يستخدم على الشعب السوري. للاسف ما بيقدر انه يستخدم على غير الشعب السوري. يعني مثل ما شايفين امبارحه اللي قبله، ما بيقدر انه يستخدم هذا الشيء غير انه على شعبه، على الشعب السوري اللي قضى خلال هال7 سنين ما قضاه يعني من دم، حتى من تهجير، من قصف. جميع انواع الاسلحه تم استخدامها على الشعب السوري. اول مره بنسمع هيك او انواع من هيك اسلحه غير الا خلال هي الحرب. يعني وضع كان مأساوي جدا خلال الفتره الماضيه. So I asked Mr. Ibrahim, who's in Idlib, about the last 2 points that Belal shared with us and what his thoughts were. And he said, you know, I concur with everything Belal has said, because we're frankly seeing the same patterns everywhere. And Mr. Ibrahim was in Aleppo last year when Aleppo fell to the regime. And again, he said same exact pattern where they, you know, do these incredible attacks where people can no longer save themselves. No one comes to save them. Eventually, buses are sent over to the city. So buses were sent over to Aleppo to take, you know, the civilians who want to run away from the destruction and the death. They get taken to other areas. Some try to flee, and unfortunately, the regime then goes after those people who are displaced and fleeing and, you know, kills them. And so there's just nowhere for people to run. The only thing they can do is give into what the regime wants them to do, which is get into these buses. And mind you, we know that these buses only go to the next city that's going to be bombarded a few months later, which is what we saw now. Aleppo, civilians got into buses, went to Idlib, and now Idlib is under these massive attacks.
And unfortunately, people knew that. However, you know, they still got on these buses because it was you either die here or you prolong your life to live a little longer and die elsewhere. But there simply is no place to go. He's saying that there are no tents even to cover people. There's nothing to do. And even the weapons, I mean, we're just baffled. And he's saying that they're just surprised that the regime would only use such weapons on his own people because he can't use it on anyone else. And we're seeing new weapons that have never, ever before been seen in the world. And so it's just something so difficult to understand as to why this would happen to, as to why someone would do this to his own people. So it's very unfortunate and very sad. طيب وشو العمل أخ إبراهيم؟ يعني شو انتم مثلا يعني كوايت هيلمتس يلي شغلكم انه تنقذوا وما عم تقدروا تعملوا شيء، شو عم تعملوا هلا لحتى تقدروا تمدوا بالحياة يعني؟ بصراحة يعني خلال الفترة الماضية الشيء اللي شفناه يعني من حالات قصف لمن حالات حتى المدنيين بصراحة يعني ما ضل لهم مكان انه يروحوا عليه. يعني المناطق اللي انقصفت كان هي بالاصل هي بتحوي نازحين. يعني اغلب المناطق اللي كان ريف ادلب الجنوبي، ريف حماة الشرقيه، ريف حلب الجنوبي، هي بتحوي نازحين اللي طلعوا بالتهجير القسري، اللي طلعوا من مدينه حلب، اللي طلعوا من الغوطه الشرقيه، اللي طلعوا من الزبداني، اللي طلعوا من حمص، اللي طلعوا من حماه. اغلب هي المناطق هي اللي بتحوي هي كميه النازحين. ما بقي لهم انه اي محل حتى يروحوا عليه للاسف. القصف كان عنيف، يعني حتى المدني كان بيعقد لو كان في قصف عادي يعني. بس المشكله انه النظام ما ترك شيء الا ما استخدمه. يعني حتى تم استخدام غاز الكلور. يعني كان في عالم مدنيين يعني حتى كانوا مكبرين على نفس انه ما راح يطلعوا، خلينا نموت تحت البرميل، نموت تحت الصاروخ، بس انه كمان نستنشق الهواء يجينا، حتى الهواء يجينا سام. يعني حتى المدنيين اخر شيء قطعوا الامل، يعني حتى لا خلينا نموت هون وما نطلع صراحه. وشفت انت يمكن الحالات القصف اللي كانت على النازحين كمان، حتى عالم ببيوتهم كان اطفال، عجز، طلاب مدارس، مشافي، جوامع، كل هي الامور كان النظام كان متعمد انه ينهي البنيه التحتيه، ينهي الحياه في هالاماكن بشكل كامل. يعني حتى مقومات الحياه، عندنا مقومات الحياه ما كانت موجوده. هذا الامر انه اضطروا انه بعض المدنيين انه يرحلوا لاماكن اكثر امانا. للاسف الاماكن اكثر امانا يعني حتى ما كان في عندهم شيء يوقيهم، لا كان عندهم خيمه توقيهم، لا كان عندهم اي شيء انه يقدروا انه يتمسكوا بالحياه اكثر واكثر. So I asked Ibrahim the same question of, so what happens now? What do you do when you're in this situation in your area? And his answer was, you know, similar to Bilal's, that there's nothing to do. And he kind of repeated what he already told me, which is, you know, you try to flee, there's nowhere to flee. We're seeing weapons we have never seen before. But the main point that he made is that because of also the chlorine attacks, you know, now people, in order to stay away from bombs, have gone underground to safety, supposedly, even though we know there are weapons that could get to them there as well. But then while they're below, if they try to want to get out, then there's the, you know, they know that the chemical weapons are coming down. And so they have to make a choice whether they want to die through chemical weapons or whether they want to die underground under a bomb. And so they feel, you know what, we would rather take the bomb while we're underground as opposed to even, you know, going through the chance of being attacked by chlorine and not being able to breathe and, you know, going through that suffering. That no, they'd rather take the direct bomb. So, you know, it's so unfortunate that we've put people in a place where they don't have a choice to live. They just have two choices to die, and they get to pick whichever one makes them feel better, I guess, at the time. And it's just so sad to be interpreting this, but unfortunately it has to be interpreted. عندي سؤال ويمكن بقدر وجهه انتوا الاثنين. السؤال مو من عندي، السؤال اجى يعني من يلي عم يسمعوا. حقراه بالانجليزي وبعدين حترجمه للعربي. The recent OPCW report from January showed an absolute match between Ghouta 2013 and Khan Sheikhoun 2017 and 2014 government provided samples.
therefore irrefutable evidence that the Syrian government was responsible for the 2013 attacks. However, the OPCW report was reluctant to officially report on Ghouta, claiming only Khan Sheikhoun was its remit. First question is, what do you feel the result of this evidence will be? And why does it seem that even the OPCW wants to evade the topic of 2013? فبما انه السؤال عن غوطة رح اسأل الاخ بلال. فعم يقولوا انه بالريبورتات اللي اجت من الOPCW. سامعني اخ بلال؟ اخ بلال انت معنا؟ معك. ايه تمام. طيب انه وقت طلعت الريبورتس من الOPCW عن الكيمياوي اللي صار بالغوطة بال2013 قدروا يلاقوا انه هو نفس الماتش تمام تبع اللي صار بخان شيخون ب2017 اللي هو بيقول انه معناتها النظام هو اللي عامل العمليتين يعني. ولكن الOPCW نفسها ما عم تعترف بهالشيء. فليش برأيك انت ما بدهم يعترفوا او عم يحاولوا انه ما يحكوا بهالنقطة او ما يخلوا انه شغلة 2017 ينحكى فيها كأنه نفس العملية تبع 2013؟ بقى شو رأيك؟ السؤال مين اللي ما عم يخلي قصدك المجتمع؟ لك سؤال كثير. ما فيك بدي لك اياها بالعربي بس ثانية واحدة. هنا يا إبراهيم. هنا هي المنظمة يعني الكلام تبع الOPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons، يعني هنا منظمة بيشتغلوا عن إنه يخلوا المواد الكيميائية لما يستعمل كويبن يعني. فما أعرف إذا سامع فيهم ولا لا، ولكن حتى إذا يعني قيمت عنهم هن نفسهم إنه هن شافوا ودرسوا إنه الكيميائي اللي استعمل ب2013 نفسه تمام تبع 2017، وإنه مشان هيك هن بيعرفوا أو إنه نعرف من هالشيء إنه النظام هو اللي عامل العمليتين، ولكن هن ما بدهم يعترفوا بهالشيء. فنحن طبعا عم نشوف هالعمليات يعني من عدة منظمات مثل ما قلنا إنه كذا. فليش بتعتقد إنه ما بدهم الناس يعترفوا بهالشيء؟ تمام. هلا بداية بس أحكي بتاريخ 21/8/2013 تعرضت الغوطة الشرقية تحديدا مدينة زملكا وعين ترمى. صوتك شوي وطي، معلي إذا فيك تركز الصوت. ألو هيك أحسن شيء. تمام. بتاريخ 21/8/2013 تعرضت بلدات الغوطة الشرقية لاستهداف مباشر في غازات السارين. نتج عن هذا الاستهداف مقتل 1450 مدني، معظمهم من الأطفال والنساء. بتاريخ 4 نيسان 2017 استهدفت مدينة خان شيخون أيضا بغاز السارين السام، وأدى لمقتل حوالي أكثر من 70 مدني. منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للتحقيق باستخدام غاز السارين دخلت للغوطة الشرقية ودخلت لخان شيخون. هي أثبتت بالأدلة القاطعة أن هذه المناطق تعرضت لاستهداف مباشر بغاز السارين، وهم يعرفون تماما من الذي قام بالاستهداف. مناطق مثل الغوطة الشرقية ومثل خان شيخون أكيد ما راح يكون موجود ضمن غاز السارين. غير هيك الغاز تم استخدامه جوا في خان شيخون، وبالغوطة الشرقية تم استهدافه عن طريق صواريخ أرض أرض. هلا ليش ما عم يدعموا هذا الشيء؟ بسوريا مئات الآلاف قتلوا، مئات الآلاف اعتقلوا، مئات الآلاف شردوا، لم نجد أي استجابة. تمام. هم دائما يثبتون حدوث الجريمة، ولكن لا يثبتون من قام بالجريمة ولا يقدمون الإدانة له. هم دائما يثبتون أن وقع ضحايا، وقع قتلى بغاز السارين ولا بغير غاز السارين، ولكن لا يثبتون أن هذا النظام هو من يقوم بقتل المدني. وحتى لو أثبتوا هذا الشيء لا يوجد أي ردة فعل دولية ولا يوجد أي محاكمة. هذا السبب أنه
في دول متخاذلة مع هذا النظام للأسف. دول تبحث عن مصالحها يلي لا تعتمد على دموع المدنيين. على طاولات المصالح عند الدول العظمى لا يوجد مكان لأشلاء ودماء ودموع الأطفال والنساء، يوجد مكان فقط للمصالح. لذلك لم يتم ردع هذا النظام تجاه أي أداة. So after asking the question of why the OPCW or any other organization will not admit to who is actually causing, the injuries, the attacks, etc., or at least that was my question to Mr. Belal, and I was asking why will no one say that the regime is actually doing this even though there is proof? And so he was comparing basically the attack in Ghouta in 2013 and the attack in Khan Sheikhoun in 2017. They were both sarin gas. They both injured many people. In the case of Ghouta, 1,450 people were injured, mainly women and children. And in 2017, we saw some similar injuries as well. And so we know, the regime did this. The proof is there. Why is no one saying so? He said, listen, hundreds of thousands of people were killed at the hands of the regime, and the international community knows that. Hundreds of thousands of people were injured at the hands of the regime, and the international community knows that. Hundreds of thousands of people have been taken to prison, imprisoned for no reason, and the international community knows that. So the international community simply does not have any empathy for children and for humans, and it seems the political necessities of each country takes precedence over children and women and men and elderly dying and humanity dying. Even though reports have been studied and analyzed and cases are studied and analyzed and proven, political I can't even think of the word, but the needs of the international community come ahead of saving civilians and saving people. شكرا كتير أخ بلال على هذا الجواب، وهو جواب كان مهم كتير ومهم إنه الناس تسمعه. سؤال تاني. Next question is, what are the most reliable on-the-ground charities to donate to? إنه أي هن المنظمات اللي أنتم بترتاحوا لها أكثر شيء إنه الناس تتبرع إليها يلي موجودة بالشارع عنكم يعني. بقى خلينا نبدأ مع الأخ بلال وبعدين نسمع من الأخ إبراهيم. بقى بالغوطة شو عندك؟ أسماء منظمات بتقصدي؟ إيه أسماء منظمات أنتم بترتاحوا لا إيه؟ يعني لما بقول تثقوا فيها يعني. يعني بصراحة سؤال كثير فضفاض، وأنا فعليا ما كثير بعرف أسماء منظمات. هلا معظم المنظمات الإغاثية التي تعنى بالعمل ضمن الغوطة الشرقية هي تقدم مساعدة. المنظمات الطبية أيضا تقدم مساعدة طبيا، في سامز، في أوسوم. بالغوطة الشرقية يوجد مديرية الصحة، يوجد المكتب الطبي الموحد، يوجد عدد كبير من المرافق الصحية والمراكز الطبية تحتاج لدعم. بالنسبة للمنظمات الإغاثية كمان هناك المكتب الإغاثي الموحد يقدم دعم كبير لأهالي الغوطة الشرقية. وفي منظمات إغاثية أخرى كمان تقدم دعم أيضا للغوطة الشرقية. سؤال كثير فضفاض بصراحة، ولكن فينا نقول أنه أي منظمة تعمل في الغوطة الشرقية إغاثيا أو طبيا أو خدميا هي تقدم الخدمات لأهالي الغوطة الشرقية. فينا نقول إحنا أي منظمة نعرفها عم تشتغل ضمن الغوطة الشرقية هي بحاجة أي دعم، وخاصة المجالس المحلية أو الإدارات المحلية في كل بلدة هي بحاجة إلى برامج دعم، هي بحاجة إلى برامج دعم وتقديم دعم كبير، خاصة هي عم تقوم بالخدمات، عم تقوم بتقديم المساعدة، وبالإضافة طبعا للدفاع المدني اللي عم يقوم بعمل جبار وعمل بطولي خلال هذه المرحلة. المسعفين بشكل عام ضمن المشافي الميدانية والسيارات اللي عم تطلع وتأسعف في العالم هذه بحاجة دعم كبير جدا.
Mr. Belal was saying that this was quite a broad question, of course, maybe difficult to answer. However, there are many organizations that I know some of us on the west side are familiar with, like SAMS or USAM, and that there are also many organizations on the inside that deserve support. And frankly, he feels all the organizations working within Eastern Ghouta right now, and all of them need some sort of support, including civil societies, rescue organizations with their ambulances, etc. So since of course we have the names of those who are asking the questions, I'm going to ask Mr. Belal and Mr. Ibrahim to actually send us maybe something written so that we can forward to you so that you can be familiar. But basically his main message was that any organization working within the boundaries of Eastern Ghouta right now deserve the support and can use the support. أخ بلال أنا كنت عم أقول للجميع يعني حكيت لي عن أنت طبعا تفضلت فيه بس إنه كمان بركي بنطلب منك بس تكتب الأسامي ونحن بنوصلهم. بس الفكرة عندك ولو إنه كان سؤال مثل ما قلت فضفاض إنه الكل بيقدروا يستعملوا الدعم هلا ومهم إنه يوصلهم دعم خصوصا المجالس المحلية. شكرا كثير. أخ إبراهيم شو جوابك على نفس السؤال؟ هلا تماما بالتاكيد يعني هلا اغلب المنظمات واغلب المنظومات الاسعاف، المنظومات الطبيه، الكوادر الطبيه، فرق الدفاع المدني، اغلب هدول اللي عم تشتغل على الارض هن بحاجه مثلا المساعده، بس اللي بحاجه المساعده الممثل المساعده الاكثر اللي هو المواطن، انه هو ما بده مساعده، ما بده لا اغاثه، لا بده لا خيام، لا بده هالشيء كله، بده بس انه يوقف القصف على المناطق لحتى انه يرجع يعيش من جديد. لانه بصراحه خلال ال7 سنوات الماضيه بهالثوره يعني بس بده باحد اللقاءات البارحه كان مع احد المدنيين كان عم بيقول لي انه انا ما بدي شيء، ما بدي شيء من الحياه، بس بدي انه اربي ابني خلص ارجع لبيتي واعيش. يعني حتى ما لا بده يغاصي، لا بده هي الامور كلها، انا بس يبقى على قيد الحياه هو واطفاله، لانه هو بحب الحياه وهو يريد انه يستمر بالحياه. جميع من كان على الارض السوريه هو بحاجه مساعده. يعني القصف كان ما عفر لا كبير ولا صغير، ما عفر باي منطقه من المناطق. هي الامور، هي اغلب الامور الحياتيه هن بحاجه المدنيين لها. Same question was posed to Mr. Ibrahim in Idlib, and he basically said, listen, you know, same as what Mr. Belal said, every single organization working inside Idlib needs support, especially the medical groups, because those are the ones trying to rescue people and save people's lives. He said, however, our main message is, listen, or the message of the people living in Idlib right now, we don't even want that kind of aid. We don't want help. All we want is for the bombardment to stop so we can live normal lives. That's all they want. And one specific person said to him that, you know, as a white helmet trying to rescue this man, the man said, listen, all I want is to bring up my son and live in my home, and that's all I want. And he's saying the Syrian people, they love life, they want to live life, but they want to be able to live. So please stop the bombardment and stop the killing. شكرا كثير بصراحة يا جماعة. يعني انتوا الاثنين ما شاء الله عليكم عم نسألكم أسئلة عم تسمعوها دائما، ويمكن بتقولوا لحالكم لأيمتى حيسألونا هالأسئلة، ولكن أجوبتكم تاخذنا من سؤال بسيط كثير لفكر مهم كثير، وشكرا إنه عم توصلوا هالرسائل لكم. ونحن يمكن من طرفنا وعم نحكي يعني عن كلنا يلي برات سوريا بنبين إنه شو عم نعمل شو عم نساوي، يعرفوا إنه نحن دائما معكم ودائما عم نحاول نلاقي وسيلة. ونحن كمان يعني نزعل إنه بيطلع بيانات وبيصير حكي ولكن ما بيصير أي عمل فعلي، ولكن نحن معكم للأخير إن شاء الله، وإن شاء الله ليوم الفرج. بس بدي أشكركم كثير أنتوا الاثنين على إنه جيتوا معنا وشرفتونا وحكيتوا معنا. وبدي أشكر الأخ علي رزا من Arab or Iranian Arab Spring لأنه حضرته دائما عم يشكل هالفرصة كلنا نتعامل ونحكي مع بعض. So I wanted to thank very much Mr. Belal and Mr. Ibrahim for their participation with us this morning. We know that it must be difficult to always get the same questions when they just don't see any aid coming forth. I assured them that even though those of us outside Syria appear as though, you know, we're not accomplishing much, we are doing the best we can, and that we will be with them till the end, which hopefully will be a successful end where they can be
you know, where their lives can be spared, basically. But we thank them, and we thank Mr. Ali Reza from Iranian Arab Spring for always holding these calls and allowing us to connect directly inside Syria. شكرا كثير يا جماعة، وإن شاء الله بنضل على اتصال معكم. شكرا. سلام.